सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे हमें आमंत्रित करने के लिए। और न्यू हॉलैंड के इस प्लेटफॉर्म को हम चाहते हैं कि भरूच के हर एक गांव तक हम न्यू हॉलैंड के ब्रांड को पहुंचा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं ग्रीन टीवी का। साथ में ही जो इस ग्रीन टीवी को हेल्प करने में हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, भरूच डिपार्टमेंट ने जो मदद की है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का। और सबसे ज़्यादा आप सभी का, जो आप बहुत कम टाइम निकाल कर आपका डेली वर्क मैनेज करके इस चौपाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मंच पे हमारे जो भरूच डिस्ट्रिक्ट के डीलर हैं मिस्टर अनिल भाई और अभय भाई, उनको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता हो कि भाई भरूच में हमारी जो डीलरशिप्स है। अभय भाई और अनिल भाई प्लीज़ स्टेज पर आइए। न्यू हॉलैंड की डीलरशिप्स जो है वो हमारी भरूच और जंबूसर इन दोनों लोकेशंस पे अवेलेबल्स हैं, जहाँ से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करते हैं। तो न्यू हॉलैंड ब्रांड के बारे में और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। दुनिया भर में कई फील्ड्स पर खेला, अपनी ताकत से सबके छक्के छुड़ाए, पर इस फील्ड के लिए चाहिए असली ताकत। मुश्किल खेलों को आसान बनाने की ताकत। एक जबरदस्त ऑलराउंडर की ताकत। गीली पिच पर भी जमकर खेलने की ताकत। हर फील्ड पर अपना कमाल दिखाने की ताकत। खेल को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखने की ताकत। यही असली ताकत तो चाहिए हमारे असली हीरो को। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है न्यू हॉलैंड, ये हमारा ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है CNH इंडस्ट्रियल। इस CNH इंडस्ट्रियल के अंडर हम अलग अलग ब्रांड्स पे अलग अलग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ में उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल करते हैं। ये हमारी कंप्लीट पोर्टफोलियो वर्ल्ड वाइड पूरे देश भर में, वर्ल्ड में जितली बधी ब्रांड्स है આજની ડેટમાં જે CNH અંડર આપણે વેચાણ કરી રહ્યા છે, આ બ્રાન્ડની તમને થોડી હું માહિતી આપું। એમાં ટોટલ 10 બ્રાન્ડ જે છે આ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલના અંડર આવે। આ 10 બ્રાન્ડ જે છે એના થ્રુ અમે 42 મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, જેને કમ્પ્લીટ ઇન હાઉસ મેન્યુફેક્ચરિંગ કહેવાય, આ 42 વર્લ્ડ વાઇડ પ્લાન્ટ અમારા આ CNH અંડરના આવે। મીનવાઇલ દરેક પ્લાન્ટની અને દરેક ખેડૂતોની, દરેક કન્ટ્રીની જે રિક્વાયરમેન્ટ હો એના માટે રિસર્ચ કરવી પડે। તો આ બધી રિસર્ચ કરવા માટે 49 રિસર્ચ સેન્ટર જે છે આ વર્લ્ડ વાઇડ અમારી CNHની અંડર આવે। મીનવાઇલ 5 कंट्रीज जे अमारी रीजन है, 5 कंट्रीज जेमा सौथी वधार में वधार CNH इंडस्ट्रीलનું पोर्टफोलियो अमे वेचाण करी रही है। 1 થી 117 देश कम्प्लीटली वर्ल्ड में जितला भी देश है 208 एमांथी 117 देशों में न्यू हॉलैंड जे छे आजनी डेट में प्रेजेंट रहे छे। न्यू हॉलैंड 117 देश में वेचाण करी रह्यु छे। मीनवाइल तमे जोशो न्यू हॉलैंड आ फक्त एग्रीकल्चर में अवेलेबल नहीं, तो न्यू हॉलैंड जे छे आ केस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेस, एना वगर
કમર્શિયલ સર્વિસીસ, મિલિટરી ઓપરેશન્સ, આ બધી વસ્તુમાં CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલનો રોલ જે છે આ અલગ અલગ બ્રાન્ડ તરીકે આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે. આ અમારું પોર્ટફોલિયો. CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વધારે એગ્રીકલ્ચર, પછી કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ. જેમ આપણે વાત કરીએ, દરેક કંપનીની એક પોલિસી હોય છે કે આ કેવા કેવા સેગમેન્ટમાં આપણું ધ્યાન કોન્સન્ટ્રેટ કરે અને વધારમાં વધારે કસ્ટમરોનો માટે જે છે આ સર્વિસ આપે. તો અમારી જે સર્વિસીસ છે આ સૌથી વધારે એગ્રીકલ્ચર, પછી કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ, આ 3 સેગમેન્ટમાં અમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયા છે CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ. CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ઇન્ડિયા, આ અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી વર્લ્ડ વાઇડ. CNH આ એક મલ્ટીનેશનલ કંપની છે. ફર્સ્ટ હાઈએસ્ટ સેલિંગ એગ્રીકલ્ચર મશીનરી, જેમાં કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર, શુગરકેન હાર્વેસ્ટર જેવી મશીન આવે, તો વર્લ્ડની સૌથી સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ કંપની જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડ છે. ઇન્ડિયાની આપણે વાત કરીએ, ઇન્ડિયા ઓપરેશન્સમાં અત્યારે આપણે 3 અલગ અલગ પ્લાન્ટ જે છે આ ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ તરીકે આપણે ફેસિલિટી અવેલેબલ કરી છે ન્યૂ હોલન્ડને. અને એમાં સૌથી પહેલું એક ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ જે ગ્રેટર નોઈડા, દિલ્હીમાં અવેલેબલ છે. બીજું પ્લાન્ટ જે છે આ પૂનામાં અવેલેબલ છે. અને ત્રીજું કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટનું પ્લાન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્દોર પ્રીતમપુરમાં અવેલેબલ છે. એના વગર ન્યૂ હોલન્ડ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જે છે આ ઇન્ડિયા ઓપરેશન માટે એક ટેકનોલોજી સેન્ટર, એની નિર્મિતિ CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલને કરી છે, જેનામાં આવનારા 10 વર્ષ, નેક્સ્ટ જે 10 યર્સ છે, એમાં જે એગ્રીકલ્ચરમાં રિવોલ્યુશન લેવા માટે જે વસ્તુ જે સહકાર્ય ગવર્મેન્ટ માટે અને આ બ્રાન્ડ પ્રતિ કરવી જોઈએ, આ ટેકનોલોજી સેન્ટર એમાં હેલ્પ કરે છે. આ ટેકનોલોજી સેન્ટરનું આગળની 10 વર્ષની સ્ટ્રેટેજી કંપની માટે અને કિસાનો માટે શું થઈ શકે, આ બદલની માહિતી આ ટેકનોલોજી સેન્ટર જે છે અમારું ગુડગાંવમાં એમાં કરી રહ્યા છે. તો ઇન્ડિયામાં અમારા 3 પ્લાન્ટ અને એમાં કેસ કન્સ્ટ્રક્શન, ન્યૂ હોલન્ડ એગ્રીકલ્ચર અને કેસ એગ્રીકલ્ચર, આ 3 બ્રાન્ડ જે છે આ આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યા છે ઇન્ડિયામાં. આ અમારી હિસ્ટ્રી. ન્યૂ હોલન્ડ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ આઝાદી પછી, સ્વતંત્ર પછી જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડની પહેલી વેચાણ ટાઈઅપ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી જે છે આ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ થઈ. સૌથી પહેલાં ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટની પોલિસી અનુસાર દરેક MNC કંપનીને, દરેક મલ્ટીનેશનલ કંપનીને ઇન્ડિયાની કોઈ ને કોઈ એક જે લોકલ કંપની છે એના સાથે ટાઈઅપ કરવું જરૂર હતું. તમે ઘણા વખતે જે 90sના સ્ટુડન્ટ હોય કે જે 80sના હોય એમને ખબર હોય, હીરો હોન્ડા જેમ બંને અલગ અલગ બ્રાન્ડ હતા પણ સાથે કામ કરતા હતા. એવી જ રીતે એસ્કોટ અને ન્યૂ હોલન્ડ, ફોર્ડ, આ કંપનીનું નામ ત્યારે ફોર્ડ હતું. તો ફોર્ડ અને એસ્કોટ એમનું કોલેબોરેશન 1969 આ વર્ષે થયું. આ કોલેબોરેશન સાથે અમને અસેમ્બલિંગ પ્લાન્ટ જે છે આ ઇન્ડિયામાં સ્ટાર્ટ કર્યું. એના વર્ષો પછી 1996 આ પહેલું વર્ષ હતું જ્યારે ન્યૂ હોલન્ડને પોતાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ગ્રેટર નોઈડામાં સ્ટાર્ટ કર્યું. અને તેના પછી કન્ટિન્યુ ફૂલ પ્રોડક્શન જે છે આ અમને નોઈડા પ્લાન્ટથી મળવા આવ્યો. અને આજ તાગાયત સુધી આપણા 3 પ્લાન્ટ ઇન્ડિયામાં, ટેકનોલોજી સેન્ટર જે છે એ ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે. અને ઘણી બધી નવી HP સેગમેન્ટ, નવા ટ્રેક્ટરની HP સેગમેન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્ડિયામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે. તો ઇન્ડિયા ઓપરેશનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો,
એગ્રીકલ્ચર આ સેક્ટરમાં જ્યારે આપણે ક્રાંતિ લાવવું હોય તો આ એગ્રીકલ્ચરના સૌથી પહેલાં ચેલેન્જીસને સમજવું પડે. જ્યારે ચેલેન્જીસને આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ, સમજીએ, તેના પછી જ આપણે એના ઉપર સોલ્યુશન લાવી શકીએ. તો આ ચેલેન્જીસને ઓબ્ઝર્વ કરીને ન્યૂ હોલેન્ડ જે છે આ ઇનિશિયલ લેવલ 20 HP સેગમેન્ટ, 20 HP કેટેગરીથી લઈને 106 HP સુધીના ટ્રેક્ટર રેન્જ કમ્પ્લીટલી ઇન્ડિયામાં આજ ઓપરેશન્સમાં છે. એના વગર ફક્ત આ કંપની ટ્રેક્ટર નહીં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી, આ કરે છે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન. તો તમે એમાં જોઈ શકો કે અધર દેન ટ્રેક્ટર આપણે હાર્વેસ્ટિંગ સોલ્યુશન્સ, હાર્વેસ્ટિંગ મશીનરીઝ આ બી ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ અને એનું વેચાણ જે છે આ ઇન્ડિયામાં થઈ શકે. તો ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન, ઇન્ડિયાની એગ્રીકલ્ચરમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ અને એગ્રીકલ્ચરની જરૂરિયાત આ બધી વસ્તુનો ધ્યાનમાં રાખીને ઇન્ડિયાના CNH ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આ બ્રાન્ડને ઘણી વસ્તુ જે છે આ કસ્ટમર માટે લઈને આવ્યા છે. તો આપણે આગળ એમાં લઈએ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. આ છે એક મેકેનાઇઝેશન સાયકલ. એમાં વધારે હું તમને ડિટેલ નહીં આપું, પણ મેકેનાઇઝેશન જ્યારે આઝાદી પછી દરેક 20 વર્ષમાં એક નવી ક્રાંતિ એગ્રીકલ્ચરમાં આવી છે, એવી જ એક ક્રાંતિ હવે મેકેનાઇઝેશનમાં આવશે, જેમાં એગ્રીકલ્ચર ઇક્વિપમેન્ટ અને ટ્રેક્ટર્સ આ એક સેગમેન્ટ જે છે આ સૌથી આગળ રહેવાનું. જેવી જેવી એગ્રીકલ્ચરમાં ચેલેન્જીસ વધશે, આ ચેલેન્જીસને સોલ્યુશન અને ઓવરકમ કરવા માટે આ વસ્તુની સૌથી જરૂરિયાત છે. તો એગ્રીકલ્ચર જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે એગ્રીકલ્ચરમાં કેવી કેવી ચેલેન્જીસ જે છે આજની ડેટમાં ખેડૂત લોક ફેસ કરી રહ્યા છે અને આ ખેડૂત લોકોનું એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકો. તમે જો કે સૌથી પહેલાં દરેક ખેડૂતને વરસાદ આવે કે નહીં આવે પણ પોતાનું ખેત જે છે આ રેડી કરવું જ પડે. વરસાદ પહેલાં આ કિસાનને, આ ખેડૂતને આપણી લેન્ડ, આપણું ખેત જે છે આ રેડી કરવું પડે છે. તો એના માટે મેકેનાઇઝેશનની જરૂરત છે. જ્યારે પાણીની કમતરતા ખેડૂતને ભાજે એના માટે બી મેકેનાઇઝેશનની જરૂરિયાત છે. પછી લેબરની અવેલેબિલિટી, જ્યારે ખેતરમાં પાક ધિરાણ અવેલેબલ હોય પણ લેબર નહીં મળતા, તો આ માટે બી સોલ્યુશન જે છે આ જરૂરિયાત ટેકનોલોજીકલ તરીકે જરૂરિયાત છે. અને એના પછી જે ઇનકન્ડિશનલ ઇન્વાયરમેન્ટ, એમાં તમને વરસાદ આવી જાય કે વધારે ધૂપ પડી જાય કે વાવાઝોડું જે છે આ આવી જાય, આ ચેલેન્જીસને ઓવરકમ કરવા માટે અને એમાં બી આપણે પાક ધિરાણ કેવી રીતે સારી રીતે લઈ શકીએ, આ વસ્તુ માટે શું શું ટેકનોલોજી અત્યારે અવેલેબલ છે અને વર્ષો પછી કેવી કેવી ટેકનોલોજી અવેલેબલ થશે એના ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ. નેક્સ્ટ. આ અમારું પોર્ટફોલિયો જે ઇન્ડિયામાં ઓપરેશન્સ છે, જેમાં અમે ટ્રેક્ટર્સ આ ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી ઇક્વિપમેન્ટ, પ્રાઇમરી ઓપરેશન જે છે આ સાદર કરીએ. એના પછી પોસ્ટ હાર્વેસ્ટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, જેમાં બેલર, ગંઠા બાંધવાની મશીન જે આવે તે, સ્ટોરીપર ટાઈપ, જેને હાર્વેસ્ટિંગ પછી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે આ આપણે ઇન્ડિયામાં સેલ કરીએ. અને સાથ ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ, ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ મશીનરી, જે તમને અલગ અલગ ઓપરેશન્સમાં સહકાર્ય આપીને તમારું કામ જે છે આ ઇઝી બનાવે. આ છે અમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ. આ અમારું ગ્રેટર નોઈડાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે, જેમાં અમને ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ. મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી. આજની ડેટમાં ઇન્ડિયામાં જે ટ્રેક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય, આ બધા ટ્રેક્ટરોની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી જે છે આ ઇનહાઉસ હોવું જોઈએ. ઇન્ડિયા માર્કેટની અંદર દરેક વસ્તુ જે છે આ ઇઝીલી અવેલેબલ થવી હોય
તો એના માટે પોતાની મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી હોય તો વધારમાં વધારે જે છે આ આપણે કસ્ટમર માટે સારી પ્રોડક્ટ બનાવી શકીએ. આઉટસોર્સિંગ આ વર્ડ અમે યુઝ નહીં કરતા. અમારે દરેક ટ્રેક્ટરની દરેક પાર્ટ જે છે આ પોતે અમે અમારા મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઝમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. આ અમારી કમ્પ્લીટ રેન્જ જે અમે ઇન્ડિયામાં વેચાણ કરી રહ્યા છે. જેમ કે તમે જો અમારું પહેલું ટ્રેક્ટર જે છે આ 17 HPથી શરૂ થાય અને સૌથી મોટું ટ્રેક્ટર જે છે જે ઇન્ડિયામાં અમે વેચાણ કરીએ આ 106 HP 106 HPનું ટ્રેક્ટર જે છે આ વેચાણ કરી છે. તમને એક્ઝામ્પલ માટે આજની ડેટમાં ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જે બી ઘણા તાલુકા હૈ આ બધા તાલુકામાં લેન્ડ જે જમીન સોઇલની જે પરત છે એ આ અલગ અલગ. દરેક તાલુકામાં ક્રોપિંગ પેટર્ન જે છે આ અલગ છે. એવી જ રીતે આ ટ્રેક્ટરની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે આ બધી દરેક તાલુકામાં ભરૂચમાં અલગ અલગ આવશે. જેમ આપણે વાત કરીએ કે જંબુસરથી લઈને આપણે અંકલેશ્વર સુધી આવીએ. જંબુસરમાં જે રિક્વાયરમેન્ટ રહે એગ્રીકલ્ચર ટ્રેક્ટર્સની ત્યાંના ક્રોપિંગ પેટર્ન અનુસારની. જેમ આજે આપણે વાત કરીએ કોટન, આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય એના માટે કે દરેક ક્રોપ માટે અલગ અલગ ટ્રેક્ટરની રિક્વાયરમેન્ટ અલગ અલગ એચપીની રિક્વાયરમેન્ટ આવે અને આ બધી એચપી અને ક્રોપિંગની રિક્વાયરમેન્ટ ફૂલફિલ કરવા માટે ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ અને CNH જે છે આ સક્ષમ છે. એના જોડે દરેક એચપીનું ટ્રેક્ટર જે આજની ડેટમાં ખેડૂતોને જરૂરિયાત છે આ દરેક એચપીનું ટ્રેક્ટર્સ આજ ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ જોડે અવેલેબલ છે. તો આ 20 HP સેગમેન્ટથી લઈને 106 HP સેગમેન્ટ સુધીની કમ્પ્લીટ રેન્જ જે ગુજરાતમાં આપણે દરેક 17 HPથી લઈને 105 HP 106 HP સુધીની સારી ટ્રેક્ટર ઓલરેડી વેચાણ કરી ચૂક્યા છે. ઇન્ડિયામાં આ પહેલું સ્ટેટ હતું જેમાં ન્યૂ હોલન્ડની કમ્પ્લીટ રેન્જ આજની ડેટમાં અવેલેબલ છે. ટ્રેક્ટર વગર જ્યારે આપણે કમ્પ્લીટ ક્રોપ સોલ્યુશનની વાત કરીએ, કિસાનમાં ખેડૂતોમાં એવું નહીં હતું કે ફક્ત ને ફક્ત ટ્રેક્ટરની જરૂરિયાત પડે. ટ્રેક્ટર વગર એને જે ઇક્વિપમેન્ટની અને મશીનરીઝની જરૂરિયાત પડે એમાં સૌથી પહેલાં કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર જે આપણે તૂર, મકઈ, ગેહું, પેડી આ બધી ક્રોપ માટે હાર્વેસ્ટિંગ માટેની કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ જોડે અવેલેબલ છે. જેમ આપણે વાત કરીએ શુગર કેન માટે, તો શુગર કેન શેરડીની હાર્વેસ્ટિંગ કરવા માટેનું મશીન જે આવે આ પોતે ન્યૂ હોલન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે પૂના પ્લાન્ટમાં. તો શુગર કેન હાર્વેસ્ટર આ બી અમારું ઇન્ડિયામાં સેલ થાય છે. એના વગર જે ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ મશીનરી જેનાથી સૌથી પહેલાં કસ્ટમરને ઇઝીલી સોલ્યુશન મળે અને ઓછા ખર્ચામાં એનું કામ થાય એવા મશીનરી જેમાં રેક, સુપર સ્પીડર, પછી બેલર મશીન, સ્પ્રેયર મશીન જે આપણા શુગર કેન અને કોટન આ બંને ક્રોપ માટે દરેક સાયકલ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે આ મશીનરીઝ અવેલેબલ છે. કમ્પ્લીટ સોલ્યુશનને આપણે વાત કરીએ કે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન કેવી રીતે જરૂરિયાત છે. આજ આપણે હાર્વેસ્ટિંગ કર્યા પછી જે બી કંઈ અવશેષ જે છે આ ખેતરમાં રહી જાત એનું કાઢવાનો ખર્ચો અલગ થાય અને આ કાઢવા માટે આ ખેતરમાંથી અલગ કરવા માટે જ્યારે આપણા જોડે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન અવેલેબલ હોય ત્યારે એક ખેડૂતની ઇન્કમ સોર્સમાં વધારો થાય, સાથી સાથમાં એને નેક્સ્ટ ક્રોપ લેવા માટે જે સૌથી ઓછું ટાઈમ લાગે આ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આ બધા કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન આફ્ટર હાર્વેસ્ટિંગ આ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. જેમાં તમને સ્ક્વેર બેલર આવી જાય જેનાથી તમે જે પેડી છે કે વીટ છે એની ઘાસડી બનાવીને આ તમે ફોડરમાં અથવા સાઇલેજ માટે યુઝ કરી શકો. ન્યૂ હોલન્ડ બ્રાન્ડ
ટ્રેક્ટર ઘણી બધી કંપનીઓ બનાવે. ટ્રેક્ટર આજની ડેટમાં દરેક કિસાનોની જરૂરિયાત બની ચૂકી છે. પણ ન્યૂ હોલન્ડ એના માટે સ્પેશિયલ કેમ છે? કે દરેક બ્રાન્ડની એક વિશેષતા હોય, દરેક બ્રાન્ડની એક સ્પેશિયલ યુનિક ફીચર્સ હોય જે આ ટ્રેક્ટરમાં તમને આપે, અને આ ટ્રેક્ટરમાં આપ્યા પછી તમને સૌથી ઓછા ડીઝલમાં વધારમાં વધારે જે છે આ તમે કામ એનાથી લઈ શકો. તો હું ન્યૂ હોલન્ડની જે ફીચર્સ છે, ન્યૂ હોલન્ડની જે છે ફીચર્સમાં તમને વધારમાં વધારે એના ફીચર્સ, યુનિક ફીચર જે છે આ જોવા મળશે, જેના વધારમાં વધારે તમને ટેકનોલોજીકલ ફીચર્સ જે તમને વધારે કમાઈ કરીને આપી શકે ખેડૂતોને, અને ટાઈમ જે છે આ સેવ કરી શકે. આ અમારું કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન, જેવી આપણે વાત કરી કે દરેક બ્રાન્ડની એક ખાસિયત હોય કે અલગ અલગ ક્રોપિંગ એરિયા, અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ માટે, અલગ અલગ સોઇલ માટે જે છે આ નવી નવી ટ્રેક્ટર્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે. તો આ બધી વર્લ્ડ વાઇડ ટેકનોલોજી જે છે આ અમે તમને જણાવવાનું કારણ એ કે સૌથી લો એચપીથી લઈને હાયર એચપીની જે રેન્જ ન્યૂ હોલન્ડ પાસે અવેલેબલ છે. એના વગર જે ભરૂચના કિસાનો માટે, ખેડૂતો માટે કોટન અને શુગર કેન એના માટે જે કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન જોઈએ આ બી ન્યૂ હોલન્ડમાં અવેલેબલ છે, જેનાથી તમે દરેક ખેતીને સારી રીતે અને ઓછા ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરી શકો. તો આ એક નાનકડી વાત અમારી રીતે તમને બધાને ખબર પડી હશે કે 20 એચપીથી લઈને 106 એચપી સુધી કેવી રીતે ટ્રેક્ટર જે છે આ ન્યૂ હોલન્ડ બનાવે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો બધાનો અને ગ્રીન ટીવીનો જે આ પ્લેટફॉर्म તમને આપ્યો. देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं.